Hi students, in the previous video we studied about muscular tissue. In this video we are going to learn about nervous tissue. The nervous tissue comprises the neurons and the neuroglial cells. The nervous tissue exerts the control over the body's response to the changing condition. நம்மளுடைய பாடியோட மீதி ஆர்கான் சிஸ்டம்ஸ் அதில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் அதை பெரிய அளவில் கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிறது எதுனா நம்மளுடைய நர்வஸ் சிஸ்டம். First about the neurons. The neurons are the structural and the functional unit of the nervous system or the neural system, and they are the excitable cells. Excitable cells அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஒரு செல்லுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செல்லில் இருந்து அந்த disturbances or the impulses will be passed to the next cell like that it will be continuously passed. The nervous tissue consists of the neurons and the neuroglial cells. The rest of the portion other than the neurons in the neural tissue form the neuroglial cells. Nervous tissue நியூரான்ஸை தவிர்த்து மீதி இருக்கிற போர்ஷனை கான்ஸ்டியூட் பண்ணுறது எதுனா நியூரோக்ளியல் செல்ஸ். இந்த நியூரோக்ளியல் செல்ஸ் நியூரான்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணும். The neuroglial cells form more than 1/2 of the volume of the neural tissue in our body. ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கிற மொத்த நியூரல் டிஷ்யூஸில் மோர் தேன் ஹாஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூரோக்ளியல் செல்ஸ் தான் இருக்கும். When a neuron or a nerve cell is excited, an electrical disturbance or an electrical impulse will be generated. ஒரு nerve cell இல்லை நியூரானை நம்ம அப்படியே ஸ்லைட்டாக எக்ஸைட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும். அந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸை நம்ம இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் will travel very fast along the plasma membrane of the cell. ஸோ ஒரு நர்வ் செல்லில் இருக்கிற பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயின் மூலமாக இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணும். ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணுற இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் நியூரானோட பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயின் மூலமாக நேராக அந்த நியூரானோட எண்டிங் டிப்புக்கு வந்துடும். அந்த டிப்பை அவுட்புட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே என்ன ஆகும்னா இங்கே இந்த செல்லில் நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஸ்டிமுலேஷனை அடுத்த செல்லுக்கு இல்லை மீதி செல்லுக்கு அதை பாஸ் பண்ணும். ஸோ when the electrical disturbance arrives to the neurons ending or the output zone, they will trigger this electrical disturbance into the another cell and it will cause the stimulation or the inhibition of the adjacent neurons. ஸோ இப்படி போகிற இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற செல்லையோ மீதி செல்லையோ அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம் இல்லை அது செயல்படாமல் இன்ஹிபிட்டும் பண்ணலாம். they will stimulate or inhibit the adjacent neurons or the other cells. பக்கத்தில் இருக்கிற நியூரான்ஸ் இல்லை மீதி செல்ஸை அவங்க ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம் இல்லை இன்ஹிபிட் பண்ணலாம். In this picture you can see this is the nerve cell or the neuron. So this is the axon, this is the dendrites, and this is the cell body, and this is the nucleus. It is the nerve cell or the neuron. So the impulse, the electrical disturbance from one cell is passed through its plasma membrane through the dendrites and they come to the end, this end, and they will be transferred from one cell to another. So in this picture you can see this is the nerve cell
Supporting the nerve cell, we have the neuroglial cells. So they have enlarged one neuroglial cell. So the neuroglial cell will be like this. They form more than half of the nervous tissue. They protect and support the nerve cells or the neurons. We study the nervous tissue exerts greatest control over the body's response to the changing conditions. Next, we study the nervous tissue consists of the neurons and the neuroglial cells. Neurons form the structural and the functional unit of the neural system, and they are excitable cells. When a neuron is stimulated, an electrical disturbance will be generated which travels very fast along the plasma membrane, and from the plasma membrane they reach the nerve endings or the output zone, and they will trigger and stimulate or inhibit the adjacent neurons and other cells. The neuroglial cells are found surrounding the nerve cells or the neurons. They form more than one half of the volume of the neural tissue in our body. Next, they protect and support the nerve cells. Diseases of nervous system. Parkinson's disease. It is a degenerative disorder of the nervous system. நர்வஸ் சிஸ்டமோட நர்வ் செல்ஸ் அதில் டீஜெனரேஷன் ஆயிருந்தது அப்படின்னா இந்த டிஸார்டர் வரும். வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் இஸ் we can find that will be disorder in the movements. அவங்களுடைய மூமெண்ட்டை வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணும். they will be often causing the tremors. ட்ரெமர்ஸ்ன்றது வந்து கை கால் வந்து அப்படியே நடுங்கிறது. கை கால் அவங்களுடைய உடம்பு ஃபுல்லாகவே என்ன ஆகும்னா ஷேக் ஆகும். பொதுவாக ஏஜ்டான பீப்புள் வந்து அந்த ஒரு நர்வஸ் டிஸார்டர் வந்து கை அப்படியே தளர்வாக இருக்கும், அது வேறு. பட் வந்து ஒரு யங் ஏஜ்லேயே வந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷேக்கிங் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் பாடி இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் த அல்ஷீமர்ஸ் டிசீஸ் which is a chronic neurodegenerative disease. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நர்வ்ஸில் வந்து டீஜெனரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த அல்ஷீமர்ஸ் டிசீஸ் வந்து வரும். The symptoms are there will be difficulty in remembering the recent events, problems with the language, there will be disorientation and mood swings. அல்ஷீமர்ஸ் டிசீஸ் உள்ளவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஈவெண்ட்ஸை கூட வந்து டக்குன்னு வந்து மறந்துடுவாங்க. அவங்களால கரெக்டாக அதை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. there will be problems in their speech. அவங்களுடைய பேச்சில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து அவங்களால பேச முடியாது. and there will be mood swings. அவங்க வந்து அப்படியே திடீர்னு பார்த்தா சந்தோஷமாக இருந்த மாதிரி இருப்பாங்க, திடீர்னு பார்த்தாக்க அப்படியே சோகமாக ஆயிடுவாங்க. ஸோ they will be having the mood swings. Important connective tissue disorders. Ehlers-Danlos syndrome. It is caused because of the defect in the synthesis of collagen which is present in the joints, heart walls of organs and also the walls of arteries. Ehlers-Danlos syndrome பார்த்தோம் அப்படின்னா collagen fibers or a type of fibers which are present in the connective tissue. இந்த கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் சரியாக சிந்தசிஸ் ஆக முடியாமல் போகிறதுனால வரும். எந்த ரீஜனில் இருக்கிற கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய ஜாயின்ஸ், போன் ஜாயின்ஸில் இருக்கிற கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ், ஹார்ட்டோட வால்வ்ஸில் இருக்கிறது, நம்மளுடைய ஆர்கன்ஸோட வால்ஸில் இருக்கிறது, நெக்ஸ்ட்டு ஆரிட்ரீஸ், நம்மளுடைய பிளட் வெசல்ஸ் ஆரிட்ரீஸோட வால்ஸ், இந்த ரீஜனில் இருக்கிற கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் வந்து சரியாக சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாமல் போகிறதுனால எஹ்லர்ஸ்-டான்லர்ஸ் சிண்ட்ரோம் வரும். ஸ்டிக்லர் syndrome is caused because of the collagen gets affected, and as a result what happen, there will be facial abnormalities. ஸோ திடீர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேஸில் வந்து
நிறைய அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருக்கும். திடீர்னு வந்து அப்படியே நல்லா உப்பி போன மாதிரி இருக்கும் அவங்களுடைய ஃபேஸு. எதனால் வரும் அப்படின்னா அவங்களுடைய கொலாஜன், கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸில் இருக்கிற கொலாஜன் வந்து டிஃபெக்டாக இருக்கும்போது ஸ்டிக்லர் சிண்ட்ரோம் வரும். நெக்ஸ்ட் இஸ் த rhabdomyosarcoma. It causes soft tissue tumor in the neck, head and also in the urinogenital tract. rhabdomyosarcoma அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சாஃப்ட் டிஷ்யூ டியூமரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். டியூமருன்றது வந்து ஒரு கட்டி. எந்த ரீஜன்லலாம் அந்த டியூமர் ஃபார்ம் ஆகும்னா ஹெட்டு, நெக்கு, அப்புறம் யூரினரி அண்ட் ஜெனிட்டல் ட்ராக்ட், அந்த யூரினோஜெனிட்டல் ட்ராக்ட் அங்கேயும் வந்து ஒரு டியூமரை வந்து அது ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரீஜன்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சாஃப்ட் டிஷ்யூ டியூமர் ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால இட் மே ஈவன் லீட் தம் டு த டெத். ஸோ இட் இஸ் எ லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிஸார்டர். autoimmune connective tissue disorders. autoimmune disorders அப்படின்னா எப்போதுமே நம்மளுடைய பாடி ஃபாரின் ஆன்டிஜென்ஸ்க்கு எதிராக தான் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ஆன்டிஜென்ஸை அழிக்கும். நம்மளுடைய செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸ், நம்மளுடைய பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஓன் ஆன்டிஜென்ஸுக்கு எதிராக ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ஆன்டிஜென்ஸை வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஆன்டிஜென்ஸை வந்து அழிக்கும் போது ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர்ஸ் வந்து உருவாகும். ருமேட்டிட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இஸ் ஒன் autoimmune connective tissue disorders. Here what happens? The immune cells will attack and inflame the membranes that is found around the joints. Arthritis அப்படின்னாவே என்ன சொல்லுவோம்? இன்ஃப்ளமேஷன் இன் த ஜாயின்ஸ். நம்மளுடைய இம்யூன் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா போய் அந்த மெம்பரேன்ஸ் அரவுண்ட் த ஜாயின்ஸ் அதை வந்து அட்டாக் பண்ணி அங்கே இன்ஃப்ளமேஷன், அதாவது வீக்கத்தை வந்து உண்டு பண்ணிடும். இட் மே ஆல்சோ அஃபெக்ட் த ஹார்ட், லங்ஸ் அண்ட் த ஐஸ். Sjogren's syndrome. Here what happens? There will be progressive inability to secrete saliva and tears. இந்த சிண்ட்ரோம் உள்ள பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சலைவா, டியர்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ப்ராப்பராக வந்து செக்ரீட் ஆகாது. நார்மலாக நம்ம சலைவா வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த ஃபுட்டில் இருக்கிற பாக்டீரியா அதை வந்து இன்ஜெஸ்ட் தேவையில்லாத பாக்டீரியாவை வந்து அழிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியோடு இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டியர்ஸ் அதுவும் என்ன பண்ணும், ஃபாரின் ஆன்டிஜென்ஸை வந்து அப்படியே வந்து வெளியே தள்ளி அனுப்பும். The person who have the Sjogren's syndrome will have the inability to secrete the saliva and the tears. We are going to learn two important terms, biopsy and autopsy. What is biopsy? Biopsy is an examination of tissue or liquid removed from a living body. ஒரு உயிரோடு இருக்கிற பர்சனில் இருந்து டிஷ்யூ இல்லை லிக்விட் ரிமூவ் பண்ணி அதை எக்ஸாமின் பண்ணுறத பயாப்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். Why this biopsy is done? Biopsy is done to discover the presence, cause or extent of a disease. ஒரு டிசீஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு இருக்கா, இருந்துச்சுன்னா எதனால் அவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் வந்திருக்கு, அந்த டிசீஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டியூமரை வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க, ஒரு கட்டியை ஆப்ரேட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்கன்னா அதை பயாப்சி பண்ணும் போது அந்த டியூமர் வந்து கேன்சராக மாறியிருக்கா, கேன்சராக மாறி இருந்தால் அது எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்லாம் எக்ஸாமின் பண்ணுறதை நம்ம பயாப்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். Autopsy, it is also called as post-mortem. It is the dissection of a dead body. இறந்த பிறகு ஒருத்தவங்களுடைய பாடி பார்ட்ஸை எக்ஸாமின் பண்ணுறத ஆட்டோப்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். Autopsy is done to discover the cause of death or extent of the disease. இறந்த பிறகு ஒருத்தவங்களுடைய பாடியை எக்ஸாமின் பண்ணி அவங்க எதனால் இறந்துருக்காங்க, ஒரு டிசீஸ்னால் இறந்துருந்தாங்கன்னா அந்த டிசீஸ் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பரவி இருந்தது அப்படின்றத எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்காக
பண்ணுவாங்க. Both autopsy and biopsy is done in forensic science to trace out the crimes. ஒருத்தவங்களுடைய டெத்தில் ஏதாவது மர்மங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஆட்டோப்சி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். With this, the chapter Tissue Level of Organization is completed. Hope all have understood the chapter. If you have any doubts, you can ask me. Coming Saturday, you have test in this complete chapter. Learn the chapter thoroughly. Read your daily lessons. Thank you, children.